सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਚੇਤਨ ਭਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ 4 ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ प्लस 3 ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ ਸਿੰਧ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਕਰ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ। क्लीयर है जी। तो शुरू करते हैं आज का लैक्चर। तो सब तो पहला आप गल करते हैं आज के लैक्चर की। तो आप देखेंगे अज ब्रिटिशर्स का कनकुएस्ट ऑफ सिंध पंजाब तो देखेंगे कि आप किवें अफगानिस्तान ते कनकुएस्ट करने की कोशिश करनगे। देखो जी जे आप गल करिए आज के लैक्चर की तो जिवें आप पिछले लैक्चर करते आए कि ब्रिटिशर जिहड़े ने लड़ रहे सी ते कनकुएस्ट कर रहे सी ते उहनूं कॉन्कर कर रहे सी, अपने अंडर कर रहे सी एरिया। पर इस लैक्चर की आप गल करांगे तो ब्रिटिशर जिहड़े ने वो सिंध नूं कैप्चर नहीं कर रहे। इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ 1800 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 1800 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। तो नपोलीयन जिहड़ा सी ब्रिटिशर्स का सब तो वड्डा दुश्मन सी। प्लस नपोलीयन ने होर की कीता, नपोलीयन ने रशिया दे नाल मिल के ट्रीटी साइन कर ली जिन्होंने आपां कहने ट्रीटी ऑफ तिलसित। हुण ट्रीटी ऑफ तिलसित याद रखियो किहदे विच है, ये हैगी तुहाडी रशिया ते नपोलीयन दे विच। ठीक है जी। हुण ट्रीटी ऑफ तिलसित ब्रिटिशर्स लई क्यों खतरे दा साइन सीगा? क्योंकि ट्रीटी ऑफ तिलसित दे विच ये गल कीती गई सी कि जिहड़ा इंडिया है ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਡੈਕਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਰਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। देखो जी सिंपल गल है, जे मैप तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो तुहानूं पता लगेगा कि जे इंडिया के उपर रशिया वालों हमला होना है तो तुहानूं किते ना कितों दी किधरों दी आउणा पैना है, अफगानिस्तान की साइड तो इंडिया विच एंटर करना पेगा। हुण जदों अफगानिस्तान की साइड तो तुसीं एंटर कर रहे हो या तो तुसीं उपरों दी आओगे रेगिस्तान दे, आपां थार डेजर्ट की गल करते हैं, या निचले पासों आओगे। ठीक है जी। तो देखेंगे कि जो उपरले साइड तो आएंगे तो उन्होंने किते ना किते सिख एम्पायर दे नाल की करना पेगा, लड़ाई लैनी पेगी। दूजे पासे जे साउथ तो आउणगे थार डेजर्ट दे तो उन्होंने सिंध दे एरिया जिहड़ा है इनू की करना पेगा, लड़ना पेगा। तो ब्रिटिशर जिहड़े ने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दिमाग लगाणगे तो इन्हां दोनों स्टेट्स दे नाल अलग तो ट्रीटी कर लैणगे। इन्हां नू की बनाया जा रहा है? अपने दोस्त बनाया जा रहा है। इन्हां नू एज अ बफर स्टेट क्रिएट किया जा रहा है कि कल नूं जे नपोलीयन ते रशिया उपरों दी हमला भी करते हैं तो ये ना होवे कि ब्रिटिशर जिहड़े ने जिहड़ा एरिया उन्होंने कोल है मराठा वाला एरिया उन्होंने कोल है, बंगाल वाला उन्होंने कोल है, मुगल्स वाला उन्होंने कोल है, तो इत्थे नहीं लड़नी आपां लड़ाई। आपां की करांगे सिख एम्पायर च लड़ाई लड़ांगे, आपां जिहड़ी है सिंध दे वाले एरिया दे विच लड़ाई लड़ांगे। ठीक है जी। ये ब्रिटिशर ने की लगाया? दिमाग लगाया। तो इत्थे हुण ब्रिटिशर की देखांगे आपां दो ट्रीटीज़ करनगे। किन्हां नाल करनगे? एक करनगे अलग तो ट्रीटी सिंध दे नाल करनगे, एक ट्रीटी अलग तो होगी पंजाब दे नाल। चलो जी शुरू करते हैं। सब तो पहला सिंध की गल करते हैं। तो सिंध नाल तुसीं देखोगे ट्रीटी होएगी ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप। कहते जो ब्रिटिशर्स नूं किसी की जरूरत होवे ना तो बहुत ज़्यादा की करते हैं, थोनों आप कह सकते हैं कि गिफ्ट वंडणगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा करनगे। सेम चीज़ देखो ट्रीटी का नाम, उन्होंने पता है कि हुण उपरों दी नपोलीयन ने हमला कर देना है तो सिंध नूं मनाना है, सिंध नूं अपने नाल रखना है। तो ट्रीटी भी इन्ना सोहना नाम रखणगे ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप भी साडे दोनों की दोस्ती तो उपर तो कोई दोस्ती है ही नहीं। ये आपां अगे देखांगे कि यही सिंध नूं ब्रिटिशर कैप्चर भी करनगे जबकि यदी कोई आप कह सकते हैं एक वजह भी नहीं होएगी वड्डी। क्लीयर। तो याद रखियो ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप कदों साइन हो रही है? 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ साइन हो रही है। ठीक है जी। उस टाइम के गवर्नर जनरल ने लॉर्ड मिंटो 1। तो जो गल करेंगे कि हो रही है ट्रीटी, तो ट्रीटी हो रही है ब्रिटिशर्स ते
ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲੌਰਡ ਮਿੰਟੋ 1 ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਲਫ। ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਪਾਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਨਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਮੀਂਹ ਵੱਧ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਇਟਰਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਦਾ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਪਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਰੂਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਏ, ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਰਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਤਿਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ? 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ।
ठीक है जी। लॉर्ड ऑकलैंड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੀ ਹਰਾਣਾ ਆਪਾਂ। ठीक है जी। तो इत्थे आप देखेंगे कि साइन होएगी ट्रीटी, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी तिन्हां दे विच साइन हो रही है, हैल्प की जाएगी शाह शूजा नूं अफगानिस्तान का किंग बनाने लई। तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जिहड़े ने अगे वध के, ठीक है जी, थोड़ा जा ऑफेंसिव होकर अगे वध के जिहड़ा ने शुरू करनगे वॉर, जिन्हों आप कहांगे फर्स्ट एंगलो अफगान वॉर। हुण ब्रिटिशर जिहड़े ने क्यों अगे जाके अफगान वॉर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं शाह शूजा नूं की बनाया जाए, अगला अफगानिस्तान का किंग बनाया जाए तो दोस्त मुहम्मद नूं हराया जाए। कि इस दे विच ब्रिटिशर जिहड़े ने सफल हो पाणगे, बिल्कुल होणगे। जे आपां गल करिए दोस्त मुहम्मद नूं मार दिता जांदा है तो ब्रिटिशर जिहड़े ने शाह शूजा नूं अफगानिस्तान दा की बना दिंदे ने, राजा बना दिंदे ने। पर एक चीज़ का ध्यान रखियो स्टूडेंट्स, जदों तक तुहाडी नीचे जिहड़ी गल करांगे जनता जिहड़ी है, आम लोग जिहड़े ने, जे वो किंग नूं किंग नहीं मानदे, राजे नूं सपोर्ट नहीं हैगी, पॉपूलर सपोर्ट नहीं हैगी, ठीक है जी, तां नीचे जिहड़े ने वो रिवोल्ट होना ही है। ब्रिटिशर्स ने बाहरों दी लिया के शाह शूजा नूं अपनी मिलिटरी दी फोर्स दे नाल की बनाता, उत्थे राजा बनाता ते कहंदे तुसीं रूल करो। पर नीचे की लोकां ने उहनूं राजा मान लिया, लोकां ने राजा नहीं मन्निया। जदों लोकां ने राजा नहीं मन्निया तां उहदे अगेंस्ट की होनी है, बगावतां होनी ही सी। तां आपां यही देखांगे कि दोस्त मुहम्मद दे जिहड़े बेटे होणगे जिन्हां दा नाम होएगा अकबर खान, ये की करनगे रिबिलियन नूं जिहड़ा रिवोल्ट होएगा उहनूं लीड करनगे ते शाह शूजा नूं अजे ब्रिटिशर जिहड़े ने शाह शूजा नूं राजा बना के अफगानिस्तान दा वापस ही आ रहे ने अफगानिस्तान तो, ठीक है जी, सिंध वाले पासे ही पहुंचे ने अजे। तो इन्हों खबर भी आ जाएगी कि पिछे लोगों ने बगावत करती, शाह शूजा भी मारता, नाल जिहड़ी अंग्रेज़ों की सेना सी, जिहड़ी आर्मी सी शाह शूजा की प्रोटैक्शन वास्ते गई, वो भी सारी मारती। पर ब्रिटिशर जिहड़े ने वापस जाण दा बारे सोचणगे भी नहीं। क्लीयर। तो इत्थे देखांगे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किन्हां दा, ब्रिटिशर्स का नुकसान होया बहुत ज़्यादा। किहदे विच होया, फर्स्ट एंगलो अफगान वॉर दे विच। किन्ने शुरू की, लॉर्ड ऑकलैंड ने शुरू की। तो इस सिर्फ नुकसान नाल होएगा कि इत्थे ब्रिटिशर्स दी आपां गल करिए प्रेस्टीज जिहड़ी हुंदी है, एक साख हुंदी है, उस दे उपर बड़ा धब्बा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यह ब्रिटिशर जिहड़े ने प्लासी तो शुरू हुए ने, प्लासी जिते, बक्सर जिते, मैसूर वाले नूं हराया, मराठा नूं हराया, आज तक हारे नहीं सी। पहली बार इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे विच अंग्रेज़ां नूं हार दा सामना करना पिया सी, ते एवें दी हार जिहदे विच काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर जिहड़े ने मार दिते गए, ते ब्रिटिशर्स दी हिम्मत नहीं हो रही वापस जाण दी, उन्हां दी हैल्प करन दी। तो इत्थे होएगा कि इत्थे आप देखेंगे कि जिहड़े लॉर्ड ऑकलैंड ने, जिन्हां ने यह पहली अफगान वॉर शुरू की सी, उन्होंने इंग्लैंड वापस बुला लिया जाएगा। तो आप देखेंगे उन्होंने जगह अगले गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड एलनबरो। हुण लॉर्ड एलनबरो सब तो पहला काम आके इंडिया दे विच की करनगे, कहणगे कि अफगान वॉर जिहड़ी असीं शुरू करके गए सी ना पहला, उन्होंने टर्मिनेट करो, उन्होंने खत्म करो, असीं नहीं जा रहे, साडे वल्लों होए खत्म है लड़ाई, जिन्हें उत्थे रूल करना है करे, साडे वल्लों खत्म है, असीं नहीं जा रहे। क्लीयर। तो हुण इत्थे होया कि ब्रिटिशर्स की जिहड़ी प्रेस्टीज है, ब्रिटिशर की जिहड़ी साख है, वो गिर गई कि ये तो हारदे नहीं सी, तो हार गए। हुण अपनी इस प्रेस्टीज नूं वापस किवें लैके आ जाए, तो आप देखेंगे उही सिंध जिहदे नाल ब्रिटिशर ने की कीता सी, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप की सी, उही सिंध नूं की कीता जाएगा, एनैक्स कर लिया जाएगा। अजे ब्रिटिशर जिहड़े ने एनैक्स कर लेंगे किनूं, सिंध नूं। तो याद रखियो सिंध नूं एनैक्स करनगे ब्रिटिशर, तो नाम याद रख लियो चार्ल्स नेपियर, ठीक है जी। पहली अफगान वॉर नूं खत्म करके नाल दी नाल ही ब्रिटिशर जिहड़े ने सिंध कैप्चर कर लेंगे, उही सिंध जिहदे नाल इटरनल फ्रेंडशिप, गुड़ियां जिहदे नाल यारियां पईयां सी, ठीक है जी। तो जिहड़े चार्ल्स नेपियर ने ये की बन जाणगे, जिहड़े सिंध दे पहले गवर्नर बना दिते जाणगे। क्लीयर है जी। तो हम वापस मैप ते चलते हैं, तो आप देखते हैं कि इत्थे अफगानिस्तान नाल पंगा लैण दी कोशिश की गई सी, पर अफगानिस्तान तो ब्रिटिशर के अंडर नहीं आया। जे गल करेंगे सिंध है, तो सिंध नूं की कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, ठीक है जी। हुण बचा किहड़ा एरिया, सिख एंपायर बच गया। हुण सिख एंपायर नाल कदों पंगे ब्रिटिशर लैणगे, कदों पंगे नहीं लैणगे, तो आपां नूं सब नूं पता है कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम तो ही सिख एंपायर की काफ़ी ज़्यादा की है, आप कह सकते हैं कि आर्मी पावरफुल है। पर जदों महाराजा रणजीत सिंह की की होएगी, डेथ होएगी, जदों महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ होएगी, उहदे तो बाद जिहड़ा पंजाब है, सिख एंपायर है, इहदे विच किते ना किते आपां देखांगे कि एक केओस जी मच जाएगी। इत्थे की होएगी, इंस्टेबिलिटी होएगी। जे आपां गल करिए महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होएगी 1839 दे विच, तो 1839 तो लैके 43 तक, 1843 तक, सिर्फ 4 सालों के ही पंजाब दे विच जे गल करांगे तो 4 राजे देखने को मिल जाएंगे। पहला खड़क सिंह होंगे, खड़क सिंह की डेथ तो बाद नौनिहाल सिंह होंगे, उन्होंने डेथ तो बाद शेर सिंह, तो एंड दे विच एक छोटे जे बच्चे दलीप सिंह नूं पंजाब का की बना दिता जाएगा, राजा बना दिता जाएगा। कि ये चीज़ कि पंजाब दे विच इनस्टेबिलिटी है, ये ब्रिटिशर नहीं देख रहे, अंग्रेज नहीं देखणगे, बिल्कुल देखणगे, इसी चीज़ का वो की चक्कणगे फायदा
ਵੀ ਚੱਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟੋਟਲ 2 ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ 2 ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 5 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੁੱਢਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹੋਈ, 2 ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹਿਰੋਵਾਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਰੋਵਾਲ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ, ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਰਫ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਾਜ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੇ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੈਟਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਰਾਮਨਗਰ 'ਚ, ਬੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਚਿੱਲਿਆਂਵਾਲਾ 'ਚ, ਬੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਬੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੈਟਲ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਚਿੱਲੀਆਂਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੰਧ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਾਠਾਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਮੈਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਅਵਧ ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਡੈਕਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਤਿਲਸਿਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 1809 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ 1809 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 1809 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਐਂਗਲੋ ਨੈਪਲੀਜ਼ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰਖਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਰਖਾ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਅਵਧ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਂਗਲੋ ਨੈਪਲੀਜ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਨੇਪਾਲ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਰਖਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਐਂਗਲੋ ਨੈਪਲੀਜ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਰਖਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਨੇਪਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗੋਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ 1809 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਂਗਲੋ ਬਰਮੀਜ਼ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਗਲੋ ਬਰਮੀਜ਼ ਵਾਰ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਛ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਰਮਾ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਯਡੈਂਬੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ
ਲਾਰਡ ਵੈਲੈਸਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਅਵਧ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਮੁਗਲਸ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੈਸੂਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਾਠਾਸ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਸਿੰਧ ਹਰਾਤਾ। ਬਚਿਆ ਕੀ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਬਚ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ? ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਹੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਸੀਗਾ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਪੇਟ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਹੋ, ਕਿੰਗ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਣਗੇ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀ ਨੇ? ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 17। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ 17। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 17 ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬਲਪੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਾਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ, ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ? 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ? ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੈਤਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਨਾਗਪੁਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵੈਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਯੂਰਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।